तो लास्ट पीरियड में આપણે આ ચેપ્ટરના અમુક ટોપિક સમજ્યા. દેવું કોને કહેવાય, ચાલુ દેવું કોણ, ચાલુ જવાબદારી કોને કહેવાય, બિન ચાલુ જવાબદારી કોને કહેવાય, મૂડી કોને કહેવાય, માલિક કોને કહેવાય, માલિક અલગ કોઈ રીતે છે, ધંધો અલગ અને માલિક અલગ, બંનેને અલગ શા માટે કહેવાય, ઉપાડ કોને કહેવાય, ધંધાનો માલિક ધંધાને જે પૈસા આપે તેને મૂડી કહેવાય, ધંધાના માલિકને જે પૈસા આપે તે ઉપાડ કહેવાય માલિક માટે અને ધંધા માટે. હવે આપણે જોવાનું છે મિલકતો. તો મિલકતમાં પણ તમને પ્રકાર તો બુકની અંદર અલગ અલગ રીતે આપેલા જ હશે, પરંતુ મેં જે પ્રકાર મારી રીતે બનાવેલા છે, હા, तो मैं जो मारी रीते प्रकार बनावेला है, मैंने जो अपनी रीति से प्रकार बनाए हुए हैं उसमें मिलकत मतलब संपत्ति, हिंदी में संपत्ति बोलते हैं उसको. तो संपत्ति जो है मिलकत है ना, तो उस हिंदी में यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ फिर से, तो आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. संपत्ति, मिलकत, इंग्लिश में इसको एसेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एसेट्स. ठीक है. तो एसेट्स दो प्रकार की होती है, वास्तविक और अवास्तविक. मैंने उल्टा बोला लेकिन लिखा इधर. पहले अवास्तविक लिखा हुआ है. अवास्तविक मतलब नॉट रियल, जो रियल नहीं है, जो रियल नॉट रियल है ना. नॉट रियल मतलब एक्चुअल में वो चीज़ को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो होती है, उसकी एक वैल्यू होती है. जैसे कि मेरे पास बाइक का लाइसेंस है, तो लाइसेंस कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है ना. उसको वो लाइसेंस को अगर मैं भंगार वाले को दूंगा तो 50 पैसा भी नहीं देगा, लेकिन वो लाइसेंस की एक वैल्यू होती है ना. मेरे पास सर्टिफिकेट है, अगर स्पोर्ट्स का, चेस का मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो वैसे सर्टिफिकेट का वो कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू उसकी नहीं है, कोई है रियल वैल्यू नहीं है ना. लेकिन वो सर्टिफिकेट की मेरे लिए बहुत वैल्यू है, मेरे कैरियर के लिए बहुत वैल्यू है. तो उसको बोलते हैं अवास्तविक संपत्ति. रियल में नहीं होता उसका कोई, रियल में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, लेकिन उसका सही वैल्यू होता है ना. असल में उसका वैल्यू होता है, लेकिन बाहर से देखने जाए तो उसका कोई रियल में वैल्यू नहीं दिखता. इसी तरह दूसरा है वास्तविक संपत्ति. वास्तविक संपत्ति की बात करें तो उसमें दो प्रकार की संपत्ति है, बिन चालू और चालू. चालू किसे बोलते हैं? एक साल के अंदर अंदर जो संपत्ति हमारे काम आने वाली है ना, वो चालू संपत्ति, चालू मिलकत है ना. तो करंट एसेट बोलते हैं इंग्लिश में. करंट क्या बोलते हैं? करंट. और बिन चालू मतलब नॉन करंट, लांबा गाड़ानी संपत्ति पण कहेवाय ने, है ना. बिन नॉन करंट संपत्ति मतलब जिस एक साल से ज़्यादा समय के लिए उस संपत्ति का हम उपयोग करेंगे, या फिर एक साल से ज़्यादा समय के लिए हमारा पैसा किसी और के पास रहेगा, तो उसको भी संपत्ति कहेंगे. तो संपत्ति, बिन चालू संपत्ति में खास करके 3 प्रकार है. कायमी मिलकत मतलब स्थायी संपत्ति, रोकाण मतलब विनियोग, और धिराण मतलब हमने किसी को लोन दिया है, वो हमने किसी और को लोन दिया है. कायमी संपत्ति की बात करें तो वहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, अवास्तविक संपत्ति है ना वो गलत कर दिया मैंने, वहाँ पे आपको गलत समझा दिया. यहाँ पे आएगा वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ. दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति. दृश्य संपत्ति मतलब कि जो जमीन है, मकान है, फर्नीचर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वाहन है, बाइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सब दृश्य है, मेरे को दिखता है, वैसी संपत्ति है. लेकिन अदृश्य संपत्ति में बात करूँ तो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है ना. कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो बाहर दिखता नहीं है लेकिन वो अंदर होता है. मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है, उसको मैं छू नहीं सकता, लेकिन वो एप्लीकेशन अंदर है, उसकी एक वैल्यू होती है. मैंने ये एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो उसका मेरे को पेमेंट करना पड़ा है, तो वो मेरे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे लिए अदृश्य संपत्ति है ना. लेकिन वो अवास्तविक संपत्ति ऐसी संपत्ति है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे बोलने में गलती कर दी. तो अवास्तविक संपत्ति मतलब अवास्तविक मिलकतों, नॉन रियल एसेट, वो क्या है એ શું છે? તો એ એવી મિલકતો છે કે જો આપણે ધંધો ચાલુ રાખીએ ને, अगर धंधा चालू रहेगा तो वो संपत्ति की हमारे लिए वैल्यू है, लेकिन धंधा हम बंद कर देंगे तो वो संपत्ति की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है. कैसे? मैं आपको समझा दूँ. मैंने समझ लो कि 10 लाख का एडवर्टाइज कर दिया, एडवर्टाइज का खर्चा कर दिया. कितना? 10 लाख का एडवर्टाइज का खर्चा कर दिया. अभी मैं वो 10 लाख का एडवर्टाइज का खर्चा इसलिए किया क्योंकि मुझे बोला गया था कि 10 लाख का खर्चा करोगे तो आपको 10 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडवर्टाइज करने की, कोई और खर्चा करने की.
मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैं 10 लाख का खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, 10 साल तक ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, हर साल 1-1 लाख रुपया मेरे धंधे में से निकालता जाऊँगा बाद में। अभी 10 लाख का खर्चा कर देता हूँ, हर साल 1-1 लाख रुपया मैं उसमें से कम करता जाऊँगा मेरे लाभ में से, है ना। तो वो मेरे लिए संपत्ति हो गई। लेकिन वो संपत्ति क्या है, उसका लाभ मुझे भविष्य में मिलता है, इसे हम संपत्ति कहते हैं, है ना। अगर मेरे पास फर्नीचर है तो वो अभी भी मेरे को लाभ दे रहा है और बाद में भी मेरे को लाभ देगा, और अगर फर्नीचर को बेच भी दूंगा तो भी मेरे को पैसा मिलेगा, तो वो भी मेरे को लाभ मिलेगा, तो वो भी मेरे लिए संपत्ति है। जो वर्तमान में और भविष्य में मेरे को लाभ दे सकता है वो सब मेरे लिए संपत्ति है ना। वास्तविक संपत्ति में जमीन की बात करें, जिस जमीन पे मैं रहता हूँ, जिस मकान के अंदर मैं रहता हूँ, जिस जमीन मकान पे मैं धंधा करता हूँ, वो मेरे को वर्तमान में लाभ दे रहा है, भविष्य में भी लाभ देगा। वर्तमान में धंधे के लिए भी लाभ दे रहा है, भविष्य में अगर मुझे उसको बेचना भी पड़े तो भी मुझे पैसा मिलेगा, तो भी मुझे लाभ देगा। तो वो सब संपत्ति होती है, मिल्कत होती है, फिर एसेट्स होती है। तो भविष्य में अगर लाभ ना मिले तो ऐसी संपत्ति हो सकती है, भविष्य में लाभ ना मिले नहीं, तो फिर उसको संपत्ति बोलने से फायदा ही क्या है ना। मैंने 10 लाख का खर्चा एडवर्टाइज में, विज्ञापन में, जाहिरात में कर दिया, तो मैंने 1 साल उसका लाभ ले लिया, अभी मेरे लिए 9 साल बच जाते हैं, तो मैं वो 10 लाख को 10 लाख का 10 भाग करके 1 लाख उसको निकाल देता हूँ। 9 लाख जो बच जाते हैं वो 9 लाख मेरे लिए संपत्ति होगा। फिर वापस 1 लाख मैंने उसको यूज़ कर लिया, वापस मैं 1 लाख कम कर देता हूँ, 1 साल यूज़ कर लिया तो मेरे पास अभी 8 लाख बच गए लाभ प्राप्त करने के लिए। नफो फायदो मेळववा माटे मारी પાસે 8 વર્ષ बची गया, 8 વર્ષ बच्या तो एना माटे मैंने प्रमाणसर 8 लाख रुपया मारी मिलकत गणाई। फायदो मेळववा माटे छेल्ले 4 ज वर्ष बचे, 4 ही साल बचेंगे, तो मेरे लिए संपत्ति कितनी होगी, 4 लाख। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरे को अचानक प्रॉब्लम आ गया और इमरजेंसी में मेरे को धंधा बंद करना पड़ा, अभी धंधा बंद करना पड़ा, तो वो एडवर्टाइज जो मैंने कर दिया है, मैंने बड़े बड़े फुग्गे पे अपनी धंधे का नाम लिखवा के आसमान में उड़ा दिया है, मैंने अपने नाम के बहुत बड़े बड़े फटाके फोड़वा दिए हैं एडवर्टाइज करने के लिए। मैंने अमिताभ बच्चन को पैसा दिया और अमिताभ बच्चन वहाँ पे मतलब उद्घाटन में, ओपनिंग में आ गया, और उसको मैंने बहुत बड़ा पैसा दे दिया। ओपनिंग में आ गया तो वो उसको मैंने पैसा दे दिया, वो कोई पैसा वापस देने वाला है नहीं। वो फुग्गा जो आसमान में उड़ा दिया वो कोई वापस आने वाला है नहीं। जो फटाके मैंने फोड़ दिए वो कोई वापस आने वाले हैं नहीं। लेकिन मैंने धंधा बंद कर दिया तो वो जो मैंने एडवर्टाइज किया था उसका कोई लाभ मुझे मिलने वाला है, उसका तनिक सा भी मेरे को लाभ नहीं मिलेगा, छोटा सा भी लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो जब हम धंधा बंद कर देते और फिर उसका लाभ नहीं मिलता, उसको हम बेच नहीं सकते, उसका एक धंधा बंद करने से उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती, तो ऐसी संपत्ति को अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। लेकिन अगर मैंने धंधा बंद कर दिया तो फर्नीचर है उसको मैं बेच सकता हूँ, उसका मुझे लाभ मिल सकता है। यंत्र में बेच सकता हूँ, मकान में बेच सकता हूँ, कंप्यूटर में बेच सकता हूँ, वाहन में बेच सकता हूँ, उन सब का मुझे पैसा मिल सकता है। तो जिसका मुझे धंधा बंद करने के बाद भी पैसा मिल सकता है वो मेरे लिए वास्तविक संपत्ति है। लेकिन जिसका मुझे धंधा बंद करने के बाद कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई संपत्ति नहीं मतलब कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, वो अवास्तविक संपत्ति है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आ गया समझ में? तो आगे बढ़ो। यहाँ पे दिया है बिन चालू संपत्ति, बिन चालू मिल्कतों, नॉन करंट एसेट। बिन चालू मिल्कतों मैंने बोला था 1 साल से अधिक समय के लिए। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हम देख तो ले जरा पढ़ के। हिंदी में संपत्ति बोलेंगे, गुजराती में मिल्कतों। बिन चालू मिल्कतोनी ओळख समयના આધારે નક્કી થાય છે। બિન ચાલુ જવાબદારીઓની જેમ બિન ચાલુ મિલ્કતો પણ 1 વર્ષથી વધુ સમયગાળા અંગેની હોય છે। તેમને લાંબા ગાળાની મિલકત અને સ્થિર મિલકતો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। બિન ચાલુ મિલકતોમાં જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ, પાઘડી, ફ્રેન્ચાઇઝી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। પાઘડી, પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ वो सब અદ્રશ્ય સંપત્તિ છે। આ મિલકતોનું આયુષ્ય 1 કરતાં વધારે હોય છે। બિન ચાલુ મિલકતોને પણ વધુ 2 ભાગોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે, દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો, જેની સમજૂતી નીચે પ્રમાણે છે। દ્રશ્ય મિલકતો
તો દ્રશ્ય મિલકતો ટેન્જિબલ એસેટ્સ અને અદ્રશ્ય મિલકતો ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ. ઇંગ્લિશ નામ તમારે અત્યારથી જ યાદ રાખવાની પ્રેક્ટિસ પાડવાની, કારણ કે તમે, મને ખબર છે, ગુજરાતી મીડિયમ હોય કે હિન્દી મીડિયમ હોય, તમે ભવિષ્યમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જવાના જ છો, મને બધાની ખાતરી છે. બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ જશે, બરાબર. પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ગયા પછી એવું ના થાય કે પહેલા જ વર્ષની અંદર તમારે ઓછા માર્ક આવે. બીજા ને ત્રીજા વર્ષમાં તો આવવાના જ છે, પ્રેક્ટિસ થઈ જાય એટલે. પણ પહેલા વર્ષથી જ જો તમને કોન્ફિડન્સ હોય ને ઇંગ્લિશની અંદર, તો બહુ જ સારું રહેશે. તો દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો, ટેન્જિબલ એસેટ્સ એન્ડ ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ. દ્રશ્ય મિલકતો એવી મિલકતો છે જે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. દ્રશ્ય મિલકતો જોઈ શકાય છે, સ્પર્શી શકાય છે. દ્રશ્ય મિલકતો બિનચાલુ મિલકતોનો પેટા ભાગ છે. દ્રશ્ય મિલકતોમાં જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. મેં તમને વાત કરી તેમ બિનચાલુ મિલકતોનો પેટા ભાગ છે. બિનચાલુ મિલકતોની અંદર કાયમી મિલકત, અને કાયમી એટલે કે હિન્દીમાં સ્થાયી મિલકત, અને એની અંદર દ્રશ્ય મિલકત, उसके अंदर દ્રશ્ય સંપત્તિ, है ना. એ જ રીતે અદ્રશ્ય મિલકત પણ કાયમી એટલે કે સ્થાયી મિલકતનો ભાગ છે ને, એ બિનચાલુ મિલકતનો ભાગ છે. જો વર્ગીકરણ ખબર હશે ને તો તમારા માટે બધું સરળ થઈ જશે. એ જ રીતે અદ્રશ્ય મિલકતની મેં વાત કરી. દાખલા તરીકે મારી પાસે લાયસન્સ અથવા સર્ટિફિકેટ છે, તો મારે માટે એની બહુ વેલ્યુ છે, પરંતુ એ કંઈ દેખાય એવી વસ્તુ નથી. મારી પાસે હાલમાં જે એપ્લિકેશન મેં તમને ડાઉનલોડ કરવા મોકલી છે, એની મારા માટે બહુ વેલ્યુ છે, પરંતુ એને કોઈ હું આમ ડાયરેક્ટલી કોઈને વેચી નહીં શકું કે લે ભાઈ તું રાખ તારા ઘરમાં, હે ને. તો એ બધી અદ્રશ્ય મિલકત છે. અદ્રશ્ય શબ્દ પોતે જ આ મિલકતનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે, ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટેન્જિબલ. અદ્રશ્ય મિલકતો ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી, તે જોઈ અને સ્પર્શી શકાતી નથી. અદ્રશ્ય મિલકતો પણ બિનચાલુ મિલકતોનો પેટા ભાગ છે. ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ, પાઘડી જેવી મિલકતોનો અદ્રશ્ય મિલકતોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જો હું તમને કહી દઉં છું, જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો વિશે હું વધારે નથી કહેતો. પ્લાન્ટ એટલે કે મોટું યંત્ર હોય, જે બહુ મોટું યંત્ર હોય, અને બહુ મોટું યંત્ર એટલે કે આખું ગોઠવેલું ફિટ કરેલું યંત્ર હોય, એને પ્લાન્ટ કહેવાય. સામાન્ય યંત્ર હોય તે ફિટ કરેલા ના હોય, બહુ મોટા ના હોય, તો સામાન્ય યંત્ર કહેવાય, है ना. ફર્નિચર એટલે કે જેને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકાય તેવા ફર્નિચરને ફર્નિચર કહેવાય. અને ફર્નિચરની સાથે ક્યારેક એવો શબ્દ તમને સાંભળવામાં મળશે, ફિક્સચર્સ. તો ફિક્સચર્સ એટલે જે ફિક્સ કરી દીધેલા ફર્નિચર હોય તેને ફિક્સચર કહેવાય, હે ને. તમારા ઘરની રસોડાની અંદર નીચેની પેટીઓ અથવા ઉપરના ભાગમાં દરવાજા બારી લગાઈ ગયા હોય ને, તો એને ફિક્સચર્સ કહેવાય. તો અદ્રશ્ય મિલકતોની વાત કરીએ તો અદ્રશ્ય મિલકતમાં ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ, પાઘડી, સોફ્ટવેર, એપ્લિકેશન, લાયસન્સ, ફ્રેન્ચાઇઝી, આ બધા અદ્રશ્ય મિલકતો છે. આ બધું શું છે? તો હું તમને એક વાત કહું કે ધંધો કરવા માટે છે ને, તમે ઘણીવાર કોઈ મોટી કારની અંદર કારની ડિઝાઇન જોઈ હશે. ઓડી કારની શું ડિઝાઇન છે? ઓડી કાર હોય, ઓડી કારનું તો બધાને ખબર છે. શું છે? કોણ કહેશે ઓડી કારની શું ડિઝાઇન છે? એનો ટ્રેડમાર્ક શું છે? 4x4 બંગડી ખબર નથી? હા, તો એની ઓડી કારનો ટ્રેડમાર્ક એ છે, એના પરથી ઓડી કાર ઓળખાઈ જાય, હે ને. તો એ ટ્રેડમાર્ક કોઈ ચોરી લઈ જાય તો કેટલો મોટો દંડ થાય ને. તો એ જ રીતે કોઈ પણ મિલકતની એક સ્પષ્ટ ડિઝાઇન હોય તેને ટ્રેડમાર્ક કહેવાય, અથવા નામ હોય, ડિઝાઇન હોય. HDFC છે તો HDFCનું જે એ લોકોની બેંકનું જે ડિઝાઇન છે તે જ ડિઝાઇન એની કાયમ રહેવાની, એનો લોગો છે તે જ લોગો રહેવાનો છે, હે ને. વોડાફોન છે તો તે વોડાફોનની અંદર જે પેલું કૂતરું છે, અથવા તો વોડાફોનની અંદર જે એનો ડિઝાઇન છે ને એનો જે કલર છે તે કલર જ રહેવાનો, એ કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તો એને ટ્રેડમાર્ક કહેવાય, એની સ્પેશિયાલિટી છે, એની ઓળખ છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી કોપીરાઇટ્સની વાત કરીએ તો કોપીરાઇટ્સ તો યાર આપણે બહુ જ અઘરી વસ્તુ એટલા માટે છે કે કોપીરાઇટ તો હોવું જ જોઈએ. અને કોપીરાઇટમાં આપણે ક્યારે કોની કોપી કરી દઈએ છીએ આપણને ખબર નથી હોતી. ઘણીવાર આપણે બીજાની કોપી કરી દેતા હોઈએ છીએ, પણ એમ કોઈ કોપી કરવામાં પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ સામેવાળાએ કોપીરાઇટનું જો સર્ટિફિકેટ લીધેલું હોય અને જો હું એની કોપી કરી દઉં તો એ મારા પર કેસ કરી શકે. પણ સામેવાળાએ કોપીરાઇટની પેલું લીધું હોય, કોપીરાઇટનું સર્ટિફિકેટ લીધું હોય, ખરીદ્યું હોય, પૈસા ખર્ચીને મિલકત ખરીદી હોય કે મારી વસ્તુને કોઈ કોપી કરવાની નહીં. તમે જો ગાઈડ ખરીદી है आपने कभी गाइड खरीदी है? गाइड मतलब
टेक्स्ट बुक जो होती है उसके साथ एक गाइड होती है जिसमें क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं। नवनीत के, हाँ, उसके अंदर ऐसा सी लिखा हुआ होता है ना, कॉपीराइट का सी लिखा हुआ होता है। ट्रेडमार्क का टीएम लिखते हैं। ट्रेडमार्क का क्या लिखते हैं? टीएम। कॉपीराइट का सी लिखा हुआ होता है। हाँ, सी લખેલો હોય કોપીરાઇટનો, તો કોપીરાઇટનો સી લખેલો એટલે સમજી જવાનું આ ભાઈએ કોપીરાઇટનું સર્ટિફિકેટ ખરીદેલું છે, એના માટે બહુ પૈસા ભરેલા હોય એને, કે આ વસ્તુની કોઈએ કોપી કરવી નથી, આ વસ્તુનો કોઈ ભાગ કે કોઈ નાનો ભાગ કે કોઈ મોટો ભાગ, કોઈ પણ વસ્તુનું ઝેરોક્સ કોપી કે પ્રિન્ટેડ કોપી કે સ્કેન કરીને કોપી કરવી નહીં. પણ તેમ છતાં આપણે બધા ઝેરોક્સ કરાવીએ છીએ ને, તો આપણા પર કેસ થાય. આપણા પર શું થાય? કેસ થાય, અદાલતમાં કેસ થાય. બરાબર છે? કોર્ટમાં જવું પડે, બહુ મોટો દંડ ભરવો પડે. પરંતુ જેણે આ કોપીરાઇટ કરાવ્યું હોય એની પાસેથી હું પરમિશન લઈ આવું, હું પાછો એને પૈસા ભરીને પરમિશન લઈ આવું, તો પછી મારા પર કેસ નહીં થાય. મારે એની પાસે પરમિશન લેવા જવું પડે. તો એના જેણે આ કોપીરાઇટનું સર્ટિફિકેટ લીધેલું હોય, ખરીદેલું હોય, પૈસા ખર્ચ્યા હોય, એના માટે મિલકત થઈ કે નહીં? એને ફાયદો થયો કે નહીં? એનું કોઈ કોપી નહીં કરી શકે ને. એ નવનીતવાળાનું બીજી કોઈ કંપનીવાળા કોપી નહીં કરી શકે. આપણા જેવા ઝેરોક્સ એક્સ બે કરાવી લે તો એ લોકો કંઈ કેસ નથી કરવાના. પણ મોટી કંપની જો ખરીદે, વચ્ચે એવું થયું હતું 10મા ધોરણની આપણી જે ગાલા અસાઇનમેન્ટ આવે ને, એ ગાલા અસાઇનમેન્ટનો સેમ ટુ સેમ આન્સર, કોપી ટુ કોપી આન્સરનું બુક બહાર પડેલી. તો એ બુકવાળા પર કેસ થયો. નવનીતવાળાએ કેસ કર્યા અને એ બુકવાળાને બંધ થઈ ગયું, જેલમાં પૂરી દીધો, દંડ ભરવો પડ્યો બહુ રકમનો. એક્ઝામના ટાઈમે જ બધું આવેલું હે ને. તો એ કોઈ બરોડાના વ્યક્તિ હતા જે જેના પર કેસ થયો હતી. બરાબર છે? તો આવી મોટી જ્યારે એ લોકોની આવકમાં પ્રોબ્લેમ થાય એમ હોય તો એ લોકો કેસ કરે. આપણે 2-4 ઝેરોક્સ કરાવી લઈએ, એમાં કોઈ એ લોકો કેસ કરતા નથી. ત્યાર પછી જે પેટન્ટ કેના પર કાઢવામાં આવે? કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હોય ને, સાયન્ટિસ્ટ પોતાની જે ફોર્મ્યુલા બનાવે ને, એ ફોર્મ્યુલા પર પેટન્ટ કાઢે. એ પોતાનો જે પ્રયોગ હોય ને, એ પ્રયોગ પર પેટન્ટ કાઢે કે મેં જ્યાં પ્રયોગ કર્યો છે, મેં જ્યાં વસ્તુ બનાવી છે, મેં જ્યાં ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરી છે, એના પર મેં પેટન્ટ કાઢું છું કે આ મેં કરેલી છે, અને મેં કરેલી હોવાથી આ વસ્તુની શરૂઆત મેં કરી છે. એટલે ત્યાર પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ વસ્તુ કરશે તો એની પેટન્ટના મને એને પૈસા આપવા પડશે, આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરશે તો. આઈફોન કંપનીનો માલિક કોણ? આઈફોન કંપનીનો માલિક કોણ? ને હાલમાં નહીં, કોણ હતો એને સ્થાપક કોણ હતો? યાદ હશે જ તમને, સ્ટીવ જોબ્સ. હા, સ્ટીવ જોબ્સ. તો એ સ્ટીવ જોબ્સ જે છે એણે કેટલી બધી વસ્તુની પેટન્ટ કરાવી. આપણે જે સીડી ડીવીડી વાપરતા હતા ને પહેલાં, હવે તો નથી વાપરતા, પણ પહેલાં વાપરતા હતા ને, એ પણ એણે બનાવેલું. આપણે જે પેન ડ્રાઈવ ને એવું બધું વાપરીએ ને, ઘણી બધી વસ્તુઓ મેમરીની, એ બધી એણે બનાવેલી. એટલે એણે બનાવીને પાછી તરત પેટન્ટ કઢાવી લે. બીજા કોઈ પણ બનાવે તો એને પૈસા આપવા પડે કે ભાઈ તમે ભલે બનાવી, પણ સૌથી પહેલાં મેં બનાવી એટલા માટે મને પૈસા આપો. હે ને? તો ભારતવાળા ઘણી બધી દવાઓની પણ પેટન્ટ કઢાવે છે. હે ને? તો પેટન્ટ કઢાવવાથી શું ફાયદો થાય કે સૌથી પહેલાં જો તમે સંશોધન કર્યું હોય ને તમે પેટન્ટ કઢાવી લો, તો ત્યાર પછી એ વસ્તુ જેવી બીજી કોઈ પણ જેટલી પણ કોપી બનશે એ બધાના પૈસા મૂળ પહેલી વખત જેણે કઢાવ્યું હશે એની પેટન્ટને મળશે. હે ને? પણ એ પેટન્ટની પણ એક લિમિટ હોય, એની એક સમયગાળો હોય કે અમુક વર્ષો સુધી. દવાઓની બાબતમાં એવું ઘણું જોવા મળે કે દવાઓની બાબતમાં દવાવાળાને પેટન્ટ મળે, નવી દવા શોધે ને એટલે. તો પેટન્ટ કાઢ્યા પછી એની 5 વર્ષ 10 વર્ષ સુધી એને પેટન્ટના પૈસા મળે, એની વેલિડિટી હોય ત્યાં સુધી. અને પછી એ દવા જે છે એ દવા ખરાબ નથી થઈ જતી. દવાનું સંશોધન જે થઈ ગયું છે તે સંશોધનના સાયન્ટિસ્ટને પૈસા મળી ગયા. હવે દવા બદલાઈ નથી જતી, દવા તો એની એ જ રહે છે, પરંતુ એ દવામાં હવે પેલા સાયન્ટિસ્ટને પેટન્ટના પૈસા આપવા પડતા નથી. સાયન્ટિસ્ટને પેટન્ટના પૈસા નહીં આપવા પડે એટલે એટલી દવા સસ્તી થઈ જાય. અને દવા જો એટલી સસ્તી થઈ જાય તો આપણે એમ કહીએ કે જેનેરિક મેડિસિન. કઈ મેડિસિન? જેનેરિક મેડિસિન. હવે તમારે સાયન્ટિસ્ટને પૈસા એમાંથી નહીં આપવાના, એટલે દવાનો ભાવ ઓછો થઈ ગયો. બરાબર છે? સાયન્ટિસ્ટ હોય કે કંપની હોય તો કંપનીને એના પૈસા નહીં આપવાના વધારાના, ખાલી પ્રોડક્ટના જ પૈસા આપવાના, ઉત્પાદનના જ પૈસા આપવાના. ત્યાર પછી પાઘડી. જેમ ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ અને પેટન્ટ છે, તેમ પાઘડી સામાન્ય કોઈ પણ ધંધા માટે પોતાની એક ઇજ્જતની વાત છે. જેમ ધંધો વધારે સારો હોય, જેમ ગ્રાહકો વધારે હોય, ધંધાની નફાકારકતા વધારે હોય, ધંધાનો
पब्लिक में मान वधारे होय, धंधा में धंधानु सम्मान वधारे होय। हिंदी में बोले तो इसको ख्याति बोलते। क्या बोलते हैं पागड़ी को हिंदी में निकिता? पागड़ी ने हिंदी में ख्याति कहवाय, बराबर, ख्याति बोलते हैं। तो ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो जो धंधो वधारे सारो चालतो होय तो एवा धंधा ज्यारे धंधो पोतानो धंधो वेचवो होय ने तो धंधानी खरेखर जे किंमत होय ने एना करता पण वधारे पैसा मळे। हूँ मारो धंधो 10 वर्षथी चलावतो होय ने मारे बहु बधा ग्राहक कर्या ने मैं बहु बधी मेहनत करीने धंधाने बहु आगळ चलावी दीधो। हवे धंधानी हालनी नॉर्मल किंमत जोवामां आवे, जमीन मकान फर्निचर यंत्र ए बधी वस्तुनुं टोटल करवामां आवे तो 50 लाख थतो होय, परंतु तेम छतां हूँ 1 लाख में धंधो वेचवा चाहूँ तो पण वेची शको। केम? कारण के मारा धंधानी एटली बधी वेल्यू छे, मने वधारे नफो कमाईने आपे छे। तो वधारेना 50 लाख मने कोण आपे छे? वधारेना 50 लाख मने मार्केट में आपे छे एनुं कारण के मारी पागड़ी वधारानी छे। ए जे 50 लाख वधाराना मळे छे ने ए मारी पागड़ी कहेवाय। वो उसको हम ख्याति बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? ख्याति। तो ये सब अदृश्य संपत्ति मिलकत है। चालू मिलकत, तो चालू मिलकतनी बात करीए तो आ एवा प्रकारनी मिलकतो छे जेनो समयगाळो 1 वर्ष करता ओछा समयनो होय। आ मिलकतोनुं रोकड़मां तुरंत ज रूपांतर थई जाय, रोकड़मां रूपांतर थई शके छे। धंधाना रोजबरोजना व्यवहारो माटे आ मिलकतो उपयोगमां लेवा। रोजबरोज आपणे करता होय, शुं करता होय? शुं करीए रोज? करियाणानी दुकानवाळो रोज शुं करे? माल खरीदवा जाय, खरीदे माल एटले रोकड़ा एनी पासे जाय ने रोकड़ा ओछा थाय ने माल આવ્યો એટલે માલનો સ્ટોક આવ્યો એટલે સ્ટોકને વેચ્યો એટલે વેચાણ થયું એટલે કાં તો પૈસા આવ્યા અથવા તો એ ભાઈએ પૈસા ઉધાર રાખ્યા તો દેવાદારો આવ્યા, ભાઈ ઉધાર રાખ્યા પણ એ પૈસા તાત્કાલિક નથી ચૂકવતો તો લેણી ઊંડી બની। એ હું તમને થોડું ડિટેલમાં સમજાવીશ, તમને મજા આવશે। અત્યારે બી સમજાવી દઉં છું, વારંવાર સમજાવવું પડશે તો તમને વધારે મગજમાં ઉતરશે, હે ને? તો આપણે નોર્મલી શું કરીએ છીએ, 2 પ્રકારની વિગત વસ્તુ કરીએ। આપણે પહેલાં વેચાણને લઈએ। આપણે માલ વેચાણ કરીએ છીએ तो आ वेचाणनी अंदर माल हम बिक्री करते हैं तो बिक्री के अंदर या तो रोकड़ बिक्री होती है या तो उधार बिक्री होती है। का तो रोकड़ वेचाण थाय का तो उधार वेचाण थाय, या तो कैश होता है या तो क्रेडिट होता है ना। तो रोकड़ वेचाण करिए तो पैसा अपनी पासे आवी गया એટલે व्यवहार पूरो थई गयो। तो उधार वेचाण करिए तो हजू आपणे पहेला माणसने याद राखवो पड़शे कि भाई कोनी पासेथी मारे केटला रूपिया लेवाना, है ने। એટલે उधार वेचाण करिए तो ए भाई शुं करे, कां तो ए आपणे पैसा पाछा रोकड़ा आपशे अथवा तो रोकड़ा नहीं आपे। रोकड़ा नहीं आपे तो आपने शुं करशे, लेणी ऊंडी लखी आपशे तो चेक लखी आपशे, लेणी ऊंडी लखी आपशे अथवा तो चेक लखी आपशे। चेक लखी आपे એટલે પેલા આપણે વ્યક્તિને યાદ રાખવાની જરૂર નથી, है ने। ए व्यक्ति कहेवाय ने देवा उधार वेचाण करे એટલે देवादार व्यक्ति कहेवाय। व्यक्तिने शुं कहेवाय? देवादार कहेवाय। आपणा माटे देवादार छे, ए आपणे देवावाळो छे એટલે देवादार कहेवाय। वो हमें देने वाला इसलिए उसको देनदार बोलेंगे। तो देनदार में से देनदार जो है वो या तो रोकड़ा चुका देगा तो हमारे लिए उघराणी हो गई, है ना। का तो ए रोकड़ा नहीं चूकवे, शू करे, चेक आपी दे 2 महीना पछीनो 3 महीना पछीनो। लेणी ऊंडी, एने लेणी ऊंडी कहेवाय, हिंदी में उसको लेनी ऊंडी बोलते हैं। तो लेनी ऊंडी 2-3 महीने के बाद हम बैंक में जाएंगे तो बैंक में पैसा जाएगा उसका, बैंक खाते में पैसा जाएगा तो बैंक खाते में से वो पैसा हमारे पास आएगा, रोकड़। तो कुछ भी करो, या तो हम माल बेचेंगे तब रोकड़ा आएगा, या तो हम देनदार के पास हमें रोकड़ा लेना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, या तो रोकड़ बेचने को तुरंत मिल जाएगी, या तो 10-15 दिन के बाद मिलेगा, या 2-3 महीने के बाद मिलेगा। उसको रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए उसको चालू संपत्ति कहते हैं। એને 1 જ વર્ષની અંદર અંદર રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે, જો અહીં લખેલું છે। પરંતુ વેચાણ થાય જ નહીં તો, સ્ટોક વેચાય જ નહીં તો, વેચાણ માટે સ્ટોક હોય ને, એ સ્ટોક ખરીદવો પડે, એ સ્ટોક વેચાય જ નહીં તો, એ સ્ટોક થોડું અઘરો ટોપિક છે, આપણે જોઈશું। ધંધાના રોજબરોજના વ્યવહારો માટે આ મિલકતો ઉપયોગમાં લેવાય છે। આ મિલકતોમાં રોકડ સિલક આવી, બેંક સિલક આવી, જો બેંક આવી, દેવાદારો આવ્યા, જો આર્યા, લેણી ઊંડી આવી તો हाँ आ रही, काचा मालनो स्टॉक, तैयार मालनो स्टॉक जेनुं आपणे वेचाण करीए तो स्टॉक सौथी उपर लखेल छे, वगैरेनो समावेश करवामां आवे छे।
ધંધા કે વેપારની વસ્તુઓને માલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે સ્ટોક છે ને તેને માલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અનાજના વેપારી માટે અનાજ છે તે માલ કહેવાય. જે વસ્તુનું વેચાણ કરતો હોય, જે વસ્તુનું ખરીદી કરતો હોય, જે વસ્તુનો ધંધો કરતો હોય એના માટે એ શું કહેવાય? માલ કહેવાય. ફર્નિચરની દુકાનવાળા માટે ફર્નિચર માલ કહેવાય, પણ કરિયાણાની દુકાનવાળા માટે ફર્નિચર મિલકત કહેવાય. હે, હવે ઘણા લોકો કોન્ટ્રાક્ટર હોય, બિલ્ડર એ લોકો એની ખરીદ વેચાણ કરે, બિલ્ડિંગનું, મકાનનું ખરીદ વેચાણ કરે, ફ્લેટનું, તો એના માટે માલ શું કહેવાય? ફ્લેટ એ માલ કહેવાય. હે ને? તો એના માટે જેનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય એ વસ્તુને માલ કહેવાય આપણી ભાષામાં, એકાઉન્ટની ભાષામાં. બરાબર. પણ જેનું ખરીદ વેચાણ નથી થતું પણ આપણને ખરીદ વેચાણ કરવામાં ઇનડાયરેક્ટલી ઉપયોગમાં આવે છે તે બધી વસ્તુને મિલકત કહેવાય. ક્લિયર? તો પ્રવાહી મિલકતની હું એટલા માટે જ વાત કરતો હતો કે સ્ટોકની મેં વાત કરી કે સ્ટોક છે ને જલ્દી વેચાતો નથી. બાકી બધાનું તો રોકડમાં તરત જ પુનરાવર્તન થઈ જાય છે, પરિવર્તન થઈ જાય છે, પરંતુ સ્ટોક જલ્દી વેચાતો નથી. એટલે સ્ટોક સહિતની બધી મિલકતો આપણે લઈએ તો ચાલુ મિલકત કહેવાય, પણ ચાલુ મિલકતમાંથી સ્ટોકને કાઢી નાખીએ તો પ્રવાહી મિલકત કહેવાય. ચાલુ મિલકતમાંથી સ્ટોકને કાઢી નાખીએ તો પ્રવાહી મિલકત કહેવાય. ફરીથી બોલું છું, ચાલુ મિલકતના પેટા પ્રકાર તરીકે પ્રવાહી મિલકતોને ઓળખવામાં આવે છે. સ્ટોક સિવાયની તમામ ચાલુ મિલકતને પ્રવાહી મિલકતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મિલકતો એટલે કે સ્ટોક સિવાયની એને ઝડપી એટલે કે ટૂંકા ક્ષરમાં રોકડમાં ઝડપથી એટલે કે ટૂંકા ગાળામાં રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે દેવાદારો, લેણી ઊંડી વગેરેનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે, પરંતુ સ્ટોકનું એટલું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થતું નથી. માર્કેટમાં ડિમાન્ડ જ ના હોય તો સ્ટોકને વેચવો કઈ રીતે? ચલો, ત્યાર પછી છે મેં તમને સૌથી પહેલાં સમજાવ્યું તે વાસ્તવિક મિલકતો અને અવાસ્તવિક મિલકતો. એમાં મેં ભૂલ કરેલી હતી ને પછી મેં પાછું રિપીટ કરીને સમજાવેલું હતું કે જે મિલકતનો લાભ વર્તમાનમાં તેમજ ભવિષ્યમાં પણ મળતો રહેવાનો છે અને ધંધો બંધ કરી દઈએ તો પણ મળી શકે તે બધી મિલકતોને વાસ્તવિક મિલકત કહેવાય, કારણ કે તેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય. અવાસ્તવિક મિલકતો મેં તમને ઉદાહરણમાં જાહેરાતની વાત કરી કે જાહેરાત જે છે એની અંદર વાસ્તવમાં એનું કોઈ મૂલ્ય નથી. એ તો આપણને લાભ થાય તો મિલકત મૂલ્ય કહેવાય ને, લાભ ન થાય તો મૂલ્ય ન કહેવાય. આપણે ધંધો બંધ કરી દઈએ તો એનો કંઈ લાભ મળવાનો નથી એટલે મિલકત ગણાય નહીં. અને તો વાસ્તવિક મિલકત એટલે રિયલ એસેટ્સ. વાસ્તવિક મિલકતો એટલે જેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય. આ મિલકતોની બજાર કિંમત એટલે ઉપજ મૂલ્ય હોય અને આપણે બજારમાં વેચીએ તો પૈસા મળી શકે અને ઉપજ મૂલ્ય કહેવાય. આ મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાય, ભલે આજે નહીં તો કાલે નહીં તો 2 વર્ષ પછી પણ રોકડમાં રૂપાંતર થાય. આ મિલકતોમાં દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય ચાલુ મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. જે મિલકતોના વેચાણમાંથી નાણાંનું ઉપાર્જન થઈ શકે તેને વાસ્તવિક મિલકતો કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવિક મિલકતોનું વેચાણ કરીને રોકડ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી છે અવાસ્તવિક મિલકતો. ફિક્સિયસ એટલે કાલ્પનિક. ફિક્સિયસ એટલે કાલ્પનિક સ્ટોરીઓ આવે ને, ઘણીવાર પિક્ચર હોય, પિક્ચરની સ્ટોરીના અલગ અલગ પ્રકાર હોય. લવ સ્ટોરી હોય, કોમેડી સ્ટોરી હોય, સસ્પેન્સ હોય, થ્રિલર હોય, હે ને, હોરર મૂવી હોય. એ જ રીતે ફિક્સિયસ મૂવી પણ હોય. ફિક્સિયસ એટલે કાલ્પનિક કથા, હે ને, કાલ્પનિક સ્ટોરી હોય એના પર બનાવેલી હોય. દાખલા તરીકે બાહુબલી ફિક્સિયસ હિસ્ટોરિકલ મૂવી છે. આમ હિસ્ટોરિકલ એટલા માટે કે ઐતિહાસિક જેવી લાગે પણ ઐતિહાસિક છે નહીં, ખરેખર ઇતિહાસમાં બી બનેલી નહીં, અને ફિક્સિયસ મૂવી છે. એ રીતે ફિક્સિયસ એટલે કાલ્પનિક. અવાસ્તવિક વાસ્તવમાં ના હોય, કલ્પના જ કરવાની છે. અવાસ્તવિક મિલકતો ભૌતિક સ્વરૂપ ધરાવતી નથી. અવાસ્તવિક મિલકતોનું ઉપજ મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે. ખરેખર આપણે જાહેરાત કરી દીધી છે, હવે એના પૈસા માર્કેટમાં મળવાના નથી, ઉપજ એની કોઈ આવક થવાની નથી, હે ને. આ પ્રકારની મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકતું નથી. આ એક બિન પુનરાવર્તિત ખર્ચ છે, ફરીથી વારંવાર થતો નથી પાછો આવો ખર્ચ. આ ખર્ચનો લાભ એક કરતાં વધુ વર્ષો સુધી મળે છે. દાખલા તરીકે 10 લાખનો એક વખત જાહેરાત કરી તો 10 વર્ષ સુધી લાભ મળવાનો. તેથી આ રકમને અમુક વર્ષોમાં માંડી વાળવાની હોવાથી
મિલકત તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. આ ખરેખર મિલકત નથી પણ આ ખર્ચ છે, પણ તેમ છતાં મિલકત તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, કારણ કે અમુક વર્ષોમાં માંડી વાળવાની છે. એટલે માંડી વાળવાની મિલકે એની કિંમત ઘટાડતી જવાની છે. દર વર્ષે નિર્ધારિત રકમ માંડી વાળીને, દાખલા તરીકે આપણે 10 લાખના ઉદાહરણની અંદર 1 લાખ દર વર્ષે માંડી વાળતા હતા. 10 નિર્ધારિત રકમ માંડી વાળીને ખર્ચ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, ડિબેન્ચર વટાવ, પ્રાથમિક ખર્ચ વગેરે અવાસ્તવિક મિલકતના ઉદાહરણ છે. અવાસ્તવિક મિલકતોને પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા અથવા મુલતવી રાખેલા મહેસૂલી ખર્ચા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે રિસિપ્ટ. રિસિપ્ટ મતલબ आवक. रिसीव, पैसा तुम्हारी पास रिसीव थया है, आवक थी है, उपज थी है. हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे? आई. हिंदी में आई लिखा होगा, है ना. धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारना परिणाम स्वरूपे ज्यारे नाणां मळे तेने आवक कहेवामां आवे छे. आ आवकोने ते मळवाना स्वरूपना आधारे वर्गीकरण करवामां आवे छे. वर्ष दरमियान नियमित मळती आवको अने वर्ष दरमियान नियमित न मळती आवको. धंधाने बे प्रकारनी आवक होय. वर्ष दरमियान नियमित मळती आवक पण होय ने वर्ष दरमियान नियमित न मळती आवक होय. धंधाने रोजबरोजनी प्रवृत्तिओमांथी नियमित आवक मळे छे. दाखला तरीके धंधा द्वारा वेचाणनी आवक, कमिशननी आवक, डिविडन्डनी आवक. आ आवको नियमित मळे छे. अमुक आवको नियमित स्वरूप धरावती नथी. दाखला तरीके धंधानी जूनी मिलकतनुं वेचाण करीए तो एक मिलकत दर वखते आपणे वेचता न होय, जूनी थई गई एटले वेचीए छीए, पछी नवी आवी गई એટલે 10-15 વર્ષ સુધી એ મિલકતો પાછી વેચવાના નથી. શેર મૂડી પબ્લિક પાસેથી લઈએ, પૈસા લઈએ. ડિબેન્ચર બહાર પાડીએ, એમાં પણ પબ્લિક પાસેથી પૈસા લઈએ વ્યાજે. વગેરે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી, હે ને. આ આવકોને બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. નિયમિત આવકો, જેને મહેસૂલી આવકો ગણાય, અને જે આવક નિયમિત સ્વરૂપ નથી મળતી તે આવકોને મૂડી આવકો ગણાય. तो आनी अंदर पण आपणे समझवा माटे एवुं समजी शकीए के जे आम नॉर्मली आवक आपणे दर वर्षे थती होय, रेग्युलर दर वर्षे थती होय, है ने, आखा वर्षनी अंदर वारंवार थती होय, तेवी बधी आवकोने केवी आवक कहेवाय? महसूली आवको. पण जे आवको एवी आवक नथी, जे आवक लांबा गाळाना मिलकतमांथी के लांबा गाळाना देवामांथी उपज ऊभी थाय छे, तो तेवी आवकोने मूडी आवक कहेवाय, महसूली आवक कहेवाय ने. मूडी आवक ए मोटा भागे वधारे रकम होय, एना विषे पण डिटेल में समजावेलुं छे. अहींया मूडी आवको ने महसूली आवको. जो बहु ज मजा आवे एवी वस्तु छे के तमे क्यारेय कोई पण धंधो करो त्यारे आ बे आवकोने तमारे अलग करवी ज पड़े, नहीं तो समज ज नहीं पड़े के मने नफो थयो के नथी थयो. तमारे खरेखर नफो के खोट जाणवो होय तो मूडी आवक, महसूली आवक ने पण ओळखवी पड़े, मूडी खर्चा ने महसूली खर्चा ने पण समजवा पड़े. टूंकमां शब्द महसूली अने मूडी ने अलग अलग करता आवडवुं जोईए. अने जाजू ना समज पड़े तो एटलुं याद राखी शको अत्यारे हाल पूरतुं. टूंकमां के मूडी एटले 1 वर्षथी वधु समय माटे अने महसूली एटले 1 वर्षथी ओछा समय माटे. समजवा माटेनो पॉइंट छे. आ एना माटे नथी के तमे कायमी धोरणे एने ध्यानमां लो. बराबर है. जेनो वर्षनी अंदर वारंवार दर वखते थतुं होय ते महसूली, वर्षनी अंदर वारंवार नहीं थतुं होय ते मूडी. हवे आवक होय तो मूडी आवक ने महसूली आवक, अने जे आवक खर्चा होय तो मूडी आवक, मूडी खर्चा ने महसूली खर्चा. क्लियर? टूंकमां समजी जशो तमे. एनुं 1-2 उदाहरण बीजा आपीश त्यारे वधारे समज पड़शे. अने ज्यारे एकाउंटनी बीजो भाग छे त्यारे एनी अंदर पण एक चेप्टर है, एना माटे स्पेशियल भणवाना है. 2 चेप्टर है. आम तो चूकवणीओ, रिसिप्ट्स एटले आवको, ए ज रीते चूकवणीओ एटले पेमेंट्स, पेमेंट्स एटले खर्चाओ. एनी अंदर पण 2 प्रकार पड़े छे, मूडी खर्चा ने महसूली खर्चा. अने त्यार पछी प्रसारित महसूली खर्चा, जे हमणे तमने मैं वात करी ते जाहेरात झुंबेश खर्च, है ने, जे आपणे अवास्तविक मिलकत तरीके वात करी हती ते. खर्च ने इंग्लिश नी अंदर एक्सपेन्स कहेवाय अने उपज ने इंग्लिश नी अंदर रिवन्यू पण कहेवाय. रिवन्यू एटले पण आवक कहेवाय.
પણ અહીંયા જે ખર્ચ અને આવકની વાત કરી તે મહેસૂલીની વાત કરીએ તો 12 વર્ષની અંદર આ ખર્ચને મહેસૂલી ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે પગાર ખર્ચ, મજૂરી ખર્ચ, દલાલી ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ, વટાવ ખર્ચ અને ઘસારો. જ્યારે ઉપજ એટલે કે રેવન્યુ કહેવાય. આમદની હેઠળની ખર્ચા રૂપિયા, તો આમદની એટલે ઉપજ, આમદની એટલે રેવન્યુ. માલ કે સેવાનું ગ્રાહકને અનુક્રમે વેચાણ કરવામાં આવે અથવા પૂરી પાડવામાં આવે ત્યારે તે ધંધાને ઉપજ થઈ ગણાય. ઉપજ એટલે વેચાણ જ કહેવાય. ટૂંકમાં કોઈ પણ પૈસા આવે એટલે ઉપજ કહેવાય. પછી વેચાણથી આવે જે ઉપજ તે વેચાણની ઉપજ કહેવાય. ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવે તો ઉપજ થાય નહીં, પણ એ પૈસા ભવિષ્યમાં આવે અને રકમ મળવાની બાકી હોય તો તેને પણ ઉપજ કહેવામાં આવે છે. કુલ વેચાણને ઉપજ જ કહેવામાં આવે છે ટૂંકમાં, બાકી હોય તો પણ. ઉપરાંત અન્ય આવકો, વ્યાજ, ભાડું, કમિશન પણ મળી શકે આપણને. ડિવિડન્ડ જે તે વર્ષમાં મળ્યા હોય અને અથવા જે તે વર્ષના મળવાના બાકી હોય તો તેને પણ ઉપજ જ કહેવામાં આવે. ભલે મળવાના બાકી હોય આવતા વર્ષના, આવતા વર્ષે ભલે મળવાના હોય કે પાછલા વર્ષના આ વર્ષના પૈસા આપણને ગયા વર્ષે મળી ગયા હોય તો પણ આપણા આ વર્ષની ઉપજ જ કહેવાય. અને ખર્ચ છે તે પણ જે તે વર્ષનો લેવામાં આવે, ઉપજ છે તે પણ જે તે વર્ષની લેવામાં આવે. એટલા માટે ખર્ચ અને ઉપજનું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પાછલા અને નવા વર્ષનું નહીં લેવાનું. આપણે 2020ની વાત કરતા હોય તો 19ની ને 21ની વાત કરવાની જ નહીં. ભલે આપણે 2020ની અંદર આપણે ખર્ચ કર્યો છે, ભલે પૈસા આપણે 2021માં ચૂકવીશું તો પણ એ 2020નો જ ખર્ચ કહેવાય. અને 2019ની અંદર મેં એડવાન્સમાં ભાડું ચૂકવેલું હતું 2020નું તો પણ એ 2020નો જ ખર્ચ કહેવાય. ભલે એના પૈસા મેં 19માં ચૂકવેલા. એટલે પેમેન્ટ અને ખર્ચમાં બહુ ફરક છે. રિસિપ્ટ અને આવકમાં બહુ ફરક છે. રિસિપ્ટ એટલે રોકડ આવક થાય અને અહીંયા આપણે જે ઉપજની વાત કરીએ છીએ તે ઉપજ એટલે તેની અંદર આપણો નફો જોવાનો છે, ફાયદો જોવાનો છે. તો આપણે એ શબ્દને જરા સમજી લઈએ. અહીંયા આવક, જાવક. અહીંયા આપણે જાવકની બાજુમાં ખર્ચ લખીએ અને આવકની નીચે હું લખું છું ઉપજ. ત્યાં શબ્દમાં એ લોકોએ ભૂલ કરેલી. હવે આવક એટલે જેટલા રોકડા તમારી પાસે આવે તેટલા જ ધ્યાનમાં લેવાના. જાવક એટલે જેટલા રોકડા તમારી પાસેથી જાય એટલા જ ધ્યાનમાં લેવાના. પરંતુ માનો કે તમે 5 લાખનું વેચાણ કર્યું, તમારી પાસે 3 લાખ રૂપિયા રોકડા આવ્યા, તો આવકમાં કેટલા લખાશે? 3 લાખ. તો શું 2 લાખ મળવાના નથી? મળે કે નહીં મળે? મારી ઉપજ તો કહેવાય જ. અને અગર નહીં મળે તો મારું નુકસાન થાય. એ પાછું નુકસાન શબ્દ એ લખવો પડે. નુકસાન એ ખર્ચ કરતા અલગ છે. ઉપજ અલગ છે, નફો અલગ છે. પણ એ બંનેને સાથે જ લેવામાં આવે. એ જ રીતે જાવકની વાત કરીએ તો મેં મકાનનું મારે 1 લાખ ભાડું ચૂકવવાનું હતું અને મેં ચૂકવી દીધા 80,000 રૂપિયા. તો 80,000 તો મેં ચૂકવી દીધા. તેમ છતાં છેલ્લા 2 મહિનાના 20,000 મારે અથવા તો છેલ્લા 2 મહિનાના 20,000 ચૂકવવાના બાકી રહી ગયા. તો બાકી રહી ગયા તો જાવકની અંદર તો એ 20,000 નહીં આવશે, કારણ કે મારા પૈસા ગયા નથી. પણ ખર્ચ તરીકે તો મારો સમય તો નીકળી ગયો ને. મેં એ જગ્યા પર રોકાયો તો ખરી ને, રહ્યો તો ખરી ને બીજા 2 મહિના. તો ખર્ચ તરીકે તો ગણાઈ ગયું. મારે આજે નહીં તો કાલે ચૂકવવા તો પડશે જ. એટલે ખર્ચની અંદર કુલ રકમ લેવાય અને આવક કે જાવકની અંદર ફક્ત રોકડ રકમ જ લેવાય. આની અંદર ઉધાર હોય તો એ પણ લઈ લેવાનો. બરાબર છે? તો તમને આમાં ખ્યાલ આવ્યો આવક, જાવક અને ઉપજ ખર્ચમાં થોડો નથી આવ્યો? માનો કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટનો ધંધો કરવા વાળો વ્યક્તિ 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવે છે. 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવે છે.
તો 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવ્યો તો એનો ખર્ચ કેટલો થયો? એક લાખ રૂપિયાનો માલ લાવ્યો તો 1 લાખ ક્યાં લખું મેં? એ રેસ્ટોરન્ટ વાળા વ્યક્તિ 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવે છે તો એ 1 લાખ મારા ખર્ચ ગણાય, રેસ્ટોરન્ટનો ખર્ચ ગણાય. પરંતુ એ 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવે છે એમાંથી ચૂકવે છે કેટલા? 40,000 રૂપિયા ચૂકવે છે. તો રોકડ, એની રોકડ જાવક કેટલી છે? અહીંયા એના રોકડા કેટલા ગયા એ જોવાનું. રોકડા કેટલા ગયા? 40,000 ગયા. પણ બાકીના 60,000 એને ચૂકવવાના તો ખરી ને. એટલે ખર્ચમાં તો 100 1 લાખ 1 લાખ જ ગણવાના. 1 લાખ રૂપિયાનો માલ લાવ્યા એટલે ખર્ચ કેટલો થયો? 1 લાખ. આજે નહીં તો કાલે ચૂકવવાના જ છે. પરંતુ આજે કેટલા ચૂકવ્યા? 40,000 ચૂકવ્યા. એને જાવક કહેવાય. હવે આ 1 લાખ રૂપિયાના માલમાંથી એણે રેસ્ટોરન્ટની અંદર નાસ્તો બનાવીને એ વસ્તુને 2.5 લાખમાં વેચી. કેટલામાં વેચી? 2.5 લાખમાં વેચી. 2.5 લાખમાં વેચી તો ઉપજ કેટલી થઈ? એનો નફો કેટલો થયો? 2.5 લાખ. 2.5 લાખમાં વેચી એટલે નફો કેટલો થયો? 2.5 લાખ નફો થયો. પરંતુ 2.5 લાખ લેવાના પૈસા આવી નથી ગયા. એમાંથી અમુક ઓર્ડરવાળા જે ઓળખીતા હતા એના પૈસા બાકી છે. પૈસા આવ્યા કેટલા? ખાલી 2 લાખ આવ્યા. કેટલા આવ્યા? 50,000 હજુ લેવાના બાકી છે. સમજ પડી આમાં?